गलीर कुकुर माने भी बुझी पारे गोटे गोटे पागल बोली गोड़ कामुड़े भगवान हेतुवादी गुड़ाक एमती पिटा पिटे से राति शोथे दुमगिरी खटरू पड़त पाइकिना कीट होकर जन्म हो जातु तार मूत्राशय मलद्वार अच्छी ना नहीं पचारे टे जा प्रताप दम अच्छी तो सामने आसिकी राजरास्ता उपर प्रताप ठिया खाऊता थोड़ी मुह जदि बुले फटई दिया न जीव जदि टाणिक उपाड़ी न देवु आम आजिकल किसी वैज्ञानिक बाहरी पड़ते ये हेतुवादी भूमिका जोड़ा गोटे गोटे पेचा अशुभ समाज पाई कलंक मु घोर निंदा करुची। गोटे पटे विज्ञान आ गोटे पटे आत्मविश्वास गोटे पटरे विज्ञान किछि कथाकथित लोक जेतेबेले हेतुवादी बोली गोटे संगठन आरंभ करी चंद्रग्रहण रे आमिष खाइबा कथा कहउछन्ते अन्य पाखरे हिंदू धर्म बा भाव वेग को कुठारघात करुथबा कथा हिंदू समाज कहउछि बा आजिर समाज कहउछि। तबे ता भितर कोन ठीक कोटा भूल ए संपर्क रे विस्तृत आलोचना करबा हम सहित अछन्ती जे आदित्य वाहिनी गोवर्धन पीठ पुरी रे अध्यक्ष अछन्ती पंडित मातृ प्रसाद मिश्र आगे आपको स्वागत करिवि। गोटे पटरे कहा जाउछि जे किछि वैज्ञानिक मत को रखी हेतुवादी बोली किछि लोक कहउछन चंद्रग्रहण आमिष खाइया कथा पाक निषेध एवं हिंदू देवादेवी को मध्य तांको चरित्र को लेकर अश्लील इंगित करूछन एवं अन्य पक्षरे हिंदू भाववेग को कोटना कोडी हा कुठारघात करूछ। आपण घटना केमति देखन? जय जगन्नाथ। पागलर अप्रलाप जहा ये जो हेतुवादी मानकर विचारधारा सेया मु तो भाबुजी आपणक जो सामाजिक गणमाध्यम माध्यम एक प्रत्येक वैद्युतिक गणमाध्यम और सामाजिक गणमाध्यम को नम्रतार सहित अनुरोध कर कहे पागल गुड़ा कहीं आप टीवी वीडियो देखा या द्वारा समाज गोटे गोटे भ्रांत रास्तार जाऊँ आदौ महत्व गुरुत्व दबा उचित नुहे कारण से जदि पागल न होते से जो प्रताप रथ नामक व्यक्ति हूँ से देवेंद्र सुतार हूँ आउ जड़े टोपी पिंधा से जो टी रामचंद्र हो यही माने ये माने आम समाज पाई राष्ट्र पाई धर्म पाई जाति पाई कलंक ही कलंक एमानंकु जदि जमालय आमे तो कहीं देखिने जदि सशरीर मु जमालय देखी भाबुची एमानंकु केते जुग जुग वर्ष ततला तेल कड़ी रे पका जीवो तार किछि माने नाही। एमाने पाठ पढ़िचंती कोठी विद्यालय रे जो अक्षर रे पाठ पढ़िले से अक्षर शिखिले आमे श्री गणेश बागदेवी सरस्वती एमाने अस्वीकार करिवे। आज जो इंग्राजी ओडिया रे से प्रताप रथ पागल जो पूर्व प्रोफेसर बोली निजको कहउछन से प्रोफेसर ता कहला कि से हेले कोठु तांग ना प्रताप जो तांग बापा देले जातक गणी की देइछन ना केमि देइछन से प्रताप रथ पचारियो तो से जने ब्राह्मण से ब्राह्मण जाति पाई कलंक देश पाई कलंक से आदौ ब्राह्मण नुह वैकल्पिक शूद्र और म्लेच्छ मु तो कहबी से जने म्लेच्छ जेमिति हाँ सीधा सड़क हिंदू देवादेवी चरित्र उपर प्रश्न कर हिंदू मानकर पागल आम आइंष खाइबा मना हिंदू देवादेवी विषय ध्यान धारणा अच्छी से जानी हिंदू देवादेवी किए जदि जानी था से चरित्र संहार करता देखु हिंदू देवादेवी विषय रे सनातन धर्मर वेद सम्मत भगवान विषय कौन धारणा अच्छे पागल गुड़ाकर जदि धारणा था सी एमती नकारात्मक कथा एत निम्न कथा नकन कथा कही था सनातन धर्म रे जो देवी देवता आमर अग्र पूज्य बा आमर उपास्य जहां को नहीं ये ब्रह्मांडर सृष्टि चक्र से संबंध रे एमानकर आदौ धारणा नहीं। मु गोटे कथा कहबी रावण कंस हिरण्यकश्यप एमाने सबू विश्वस्तर आतंकवादी किंतु कौनसी गोटे मुनि बेश को रावणर विश्वास थिला बोली से ऋषि बेश होकर सीता को अपहरण करने गला कारण रावण बुझीला जे गोटे ऋषि बेश जदि मु जाए अन्य क्या प्रभावित करि कंस जड़े ऋषि कहले तम भौणीर अष्टम गर्भरे जी जन्म नब सी ही तम मृत्युर कारण जड़े बाबा जी चक्रवर्ती सम्राट जे त्रिपुर विजयी कंस से जड़े साधारण बाबाजी कथार प्रभावित कथा को विश्वास करी भौणी भिड़ी नहीं बंदीशाला रखिला एवं शेष से बंदीशालार जन्मित शिशु ही तार मृत्युर कारण है।
ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତାପରଥ ବୁଝେଇଦେବେ ଆଉ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆଉ ପ୍ରତାପରଥ କଣ ତାଙ୍କର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଆମେ ତାଠୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯୋଉ ଗଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଳିର କୁକୁର ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ ବୋଲି ଗୋଡେଇ କାମୁଡୁଥିବେ। ନଚେତ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ କି ଜନ୍ମ ପାଇବେ ମୁଁ ଭାବୁନି, ପାଇକିନା କୀଟ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପରଥ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁଧାର ବା ଯୋଉମାନେ ହେତୁବାଦୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚିକେନ ଖାଇଲେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଯାହା ଯାହା ହେଲା, ଦମ ଅଛି ତ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକିରି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତାପରଥ ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଉନ୍ତା, ଥୋଡି ମୁହଁ ଯଦି ବୁଲେଇକିରି ଫଟେଇ ଦିଆ ନଯିବ, ତା ଜିଭ ଯଦି ଟାଣିକିରି ଉପାଡ଼ି ନଦବୁ ଆମେ, ହଁ ହେଲା, ହବ, ଆହୁରି ହବ। ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏମିତି ବାଣ୍ଟିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ସବୁଦିନ ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି ଚିକେନ କରିକିରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଚିକେନ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ବୋପା, ଇଏ ସବୁ ପଢି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଏ ପଜାଏ ଦି ଚାରିଟା କଣ ବହି ପଢିକିରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଆମର ପାଞ୍ଜି ଆମର ଯୋଉ ତିଥିବାର ୟା ଉପରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବୈଜ୍ଞାନିକ 100% ଠିକ। ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଯାହା ଗବେଷଣାମୟ, ସେ ଗବେଷଣା କରିକିରି ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ପୋଥି ବାଇଗଣ ଆଉ ବାଡି ବାଇଗଣ, ଆଜି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି? ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନା ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ପଡିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ଆସୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ପରାଗ ହଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ଜୁଲାଇ 11କୁ ଆଜି ବି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଯଦି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଏମାନେ କିଏ? ଯିଏ ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଉତ୍କର୍ଷତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଲା ସେଇ ସାଟେଲାଇଟ ସାଇନ୍ସରୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାର ତ, ସେ କହିପାରିବେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କୋଉ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କେବଳ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କୁ ନାସା ଇସ୍ରୋ ବାଛି ବାଛିକିରି ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ସ୍କଲାର ନଉନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଡମ୍ବନା। ଆଖି ଡାକ୍ତର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କଲେ ସେ ରୋଗୀ ମରିବା ହିଁ ସାରା। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ବସେଇକିରି ଶୁଣେଇଲେ ଗୁଡାଏ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁମରାହ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏଇ ହେତୁବାଦୀ ପ୍ରତାପରଥଟି କାଲି ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହବ, ସେଇ ଯୋଉ ହେତୁବାଦୀରେ ଭଲ ହବ କି? ତାକୁ ଭୋକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଶୋଷ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ତାର ମୂତ୍ରାଶୟ ମଳଦ୍ୱାର ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତାକୁ ପଚାରିଲ ଟିକେ ଯାଇକିରି ପ୍ରତାପରଥକୁ। ତା ଶରୀରରେ ଶୀତ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ଶୀତ ତ ଋତୁଚକ୍ର, ଋତୁଚକ୍ର ତ ଧାର୍ମିକ, ଦିନ ରାତି ତ ଧାର୍ମିକ, ସନାତନ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ରାତିରେ ବୁଲିଲେ, ଦିନରେ ସବୁ ରାତିରେ ବୁଲୁ, ପେଚା ତାକୁ ଲୋକ କହିବେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଚା, ଅଶୁଭ, ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତ ଯାହା ଏଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦବା ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇ ହେତୁବାଦୀ ଗୁଡାକୁ ଏମିତି ପିଟା ପିଟିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକୁ ଏମିତି ପିଟା ପିଟନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, ଦୁମକିରି ଖଟରୁ ପଡନ୍ତୁ, ଗୋଟ ହାତ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗୁ, ପୁଣି ଯାଇ ଆପୋଲୋ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପଇସା ଗୁଡାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ। ଯୋଉ ପଇସା ସିଏ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପେନସନ ପାଉଥିବେ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଦେଖିବ ପ୍ରତାପରଥ ଘରେ ସିସିଟିଭି ଲଗା, ସିସିଟିଭି ଲଗେଇବ 24 ଘଣ୍ଟା ତା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରତାପରଥ ଘରେ ଦେଖିବ, ସେ ପଇସାଟା କାଲା ବେଳୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେତେବେଳକୁ ହେତୁବାଦୀ ନାହିଁ, ପଇସାଟା ସେଟା ପେନସନ ଆସିଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ହେତୁବାଦୀ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲା, ଏଇ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସେଇଟା ଆଉ ହେତୁବାଦୀ ଭିତରେ ଆସୁନି। ଯେତେ 140 କୋଟି ଦେଶ, ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତାପରଥ ଭଳିଆ ଦଳେ ପାଗଳ ବୋଧେ କାଟି ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କେସରେ ପଡୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି କି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି କହୁଛି ନା ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଈଶ୍ୱର ବେଳକୁ ସେ ଚୁପ ରହିଯାଉଛି? ପିଟା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପିଟା ଗୁଡାଏ ପିଟା ଖାଇବେ। ଯୋଉ ପିଟା କାରଣରୁ
ଏଗୁଡା ମାନେ ଯେମିତି ପଳାୟନବାଦ ପଳାନ୍ତି ବିଧର୍ମୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ଏକ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଥିବା କଥାରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଅଡୁଆ ସୂତା ଭିତରୁ କ୍ଷୀରଟିଏ ମିଳିଛି, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଥିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ଲସ୍।